Good morning, boys. So in our yesterday's class, that too in 17th group elements, we completed preparation of halogens, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine. Those preparations already we covered, boys. And some chemical reactions about that chlorine, bromine, fluorine. So preparation properties we covered, and now compounds of halogens. So today we are discussing here compounds of halogens. So among that, our halogen with hydrogen. Now, boys, we know very well that is element with hydrogen are generally called as hydrides. Element with hydrogen generally called as hydrides. Here also our halogen with hydrogen, our topic is hydrides. But here hydrogen is in +1 state and fluorine halogen is in -1 state. That is why these are halides, not hydrides actually taken as. So that's why. So we call it as generally hydrides, but strictly speaks, it is halides. So that's why our topic is hydrogen halides. So under the heading, hydrides of 17th group elements. Hydrogen halides. That means our halogen with hydrogen. Already we covered by any halogen with hydrogen gives respect to hydrogen halides. H2 plus F2, H2 plus Br2. Already we know it. So those compounds are HF, HCl, HBr, and HI. So these are all our halogen hydrides. That is halides, hydrogen halides. Okay. So among these, at room temperature, HF is liquid due to hydrogen bonding. Later we will draw the structure. So HF contains, because fluorine is a high electronegative element, hydrogen. That is, there should be hydrogen bond formation takes place. Because of that hydrogen bond, so HF is liquid at room temperature, but remaining hydrogen halides are gases. HCl, HBr, HA at room temperature are gases. That too colorless. Next one. So all these compounds are covalent compounds. There is a covalent bond between our element with hydrogen. Those are all covalent compounds. Okay. Next. What are the preparation methods of these hydrogen halides? Okay. So see here, boys. First of all, the preparation of HF and HCl. Those HF and HCl, when our metal halides reacts with H2SO4, gives HF or HCl. In place of H2SO4, here we are using H3PO. So by using these acids, we can prepare any halide. That is CaF2 plus H2SO4 gives CaSO4 to H2O. Similarly, NaCl plus H2SO4 gives NaH or Na2SO4. That is with HCl. That is the preparation of HCl. So here H2SO4 is used. Here H3PO4 used. So these are laboratory preparation methods. Laboratory preparation method. Now one more. Hydrolysis of PX3 except PF3. And PCl3 involved in hydrolysis gives H3PO4 plus HCl. PBr3 gives HBr. PI3 gives HI. So these are also the preparation methods in laboratory for the preparation of that HCl, HBr, and HI. So, but industrial methods. So, boys, this reaction, calcium CaF2. What is the name of? CaF2 మనకి నేచర్ లో మామూలుగా అయితే కాల్షియం క్లోరైడ్ అంటాం, బట్ నేచర్ లో ఓట్ ఫామ్ లో చెప్పుకుంటే ఫ్లోర్స్పర్. సో ఆ ఫ్లోర్స్పర్ నుండి మనం ప్రిపేర్ చేస్తే అది ఇండస్ట్రియల్ వే. నార్మల్ గా తీసుకుంటేనేమో లాబొరేటరీ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఇండస్ట్రియల్. నెక్స్ట్ H2 plus Cl2 మనందరికీ తెలుసురా, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్ అని చెప్పామని. దట్ ఈస్ a synthetic reaction, that is a synthesis of HCl bonds. Photochemical reaction. So as usual ఇక్కడ ఎలాగైతే ప్రిపేర్ చేస్తామో ఇది కూడా అదే ప్రిపరేషన్ మెథడ్. These are laboratory and industrial preparation methods of our halides, that too hydrogen halides. See here, boys, the melting and boiling points of these hydrogen halides. Please note down, these two are very, very, very important. Properties of melting and boiling points of our halides is melting point HCl and maximum vachi HI. Melting point. Ade boiling point maximum vachi HF. Boiling point maximum HF because of this intermolecular hydrogen bonding.
So now let us start with, that is what is the hydrogen bond, how hydrogen bond is drawn between hydrogen HF molecules. So see here. Sir, Sir, Yes. 1 minute, sir. Screenshot. Okay, okay. NaCH4 when reacting. Just type it. It is a 2NaCl plus H2SO4 gives Na2SO4 plus HCl and 2 HCl. Okay. That is the reaction. Here also see boys, melting and boiling point least for HCl ending. So because boiling point is very, very less, it is highly volatile. Therefore, HCl is the most volatile hydrogen halide. So volatility is more, therefore it has more vapor pressure. Vp means vapor pressure. So more volatile, easy to evaporate. That's why that has vapor pressure is more. HCl has highest vapor pressure. Highest vapor pressure. Okay, boys. HF has high boiling points because of intermolecular hydrogen bond. See here, boys, I'm writing boiling point any HF hydrogen bonding and HF any. See here, HF, HF, HF. So these are HF molecules, boys. Between them, hydrogen bonds are possible. Not here. Just a minute. Not like this. Like this. These are HF molecules. So these are in contact, boys. HF, 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 HF. Like this going on, boys. See here. It is hydrogen, boys. At this hydrogen, 2 bonds are possible. Is this possible, boys? Hydrogen has 2 bonds. Is this combination possible or not? Yes, sir, possible, sir. More electron. Just a minute. That is, for example, if you write HF like this. Like this going on. Here, hydrogen bonds are possible. What is the difference between these two structures, boys? Up is hydrogen, up These two are hydrogen bonded links, that is between HF molecules, there is a hydrogen bond. Now, what is the difference between these two structures? Upper elements, sir. Here hydrogen is the central atom. Here fluorine is the central atom. Am I correct? Yes. Everywhere fluorine is the central atom. Observe it. Fluorine में repulsion तक्कुव उंटाई. Here fluorine is the central atom. But here hydrogen is the central atom. Is hydrogen central atom possible or not possible? Not possible. So that means this HF hydrogen bonding is not accepted. Please be conscious. This type of hydrogen is not possible. This type of hydrogen bonding is possible. So now at fluorine, there is angular shape. At fluorine, angular shape is there because of lone pair set. So fluorine has 3 lone pairs, lone pair repulsions. Those repulsions gives angular shape. It is happening. It is possible. So that is why. So please note down these two structures. This is not possible. This is possible. Please keep in mind. So this is the hydrogen bonding in HF molecule. Because of this hydrogen bonding, molecular association takes place. Because of that, HF has high boiling point at the same time. That is in liquid state at room temperature. This is about HF hydrogen bonding. Next, what are the general properties of this hydrogen halides, particularly HF, HCl like that? Next, properties, general properties. Already we covered melting and boiling points. We have HF, HCl, HBr,
HI. Okay, boys, top to bottom, our halogens, X electronegativity, increased or decreased? Tell me. Electronegativity of X. Yes. Decrease. Decreases. Decreases in fluoride is the highest electronegative element, iodine is the least electronegative element. That means, so polarization, polarity between H and F, H and IRA, where polarity, more polarity we expected? HI. HF. That means polarity here is more, here is less. Therefore, polarity increased or decreased from top to bottom? Decrease. Decreases from top to bottom. Note on this point. Polarity of these halides decreases top to bottom. So because of decrease in electronegativity. Okay. Next. Now, which is the more dipole moment? Which one has more dipole moment? Tell me. HF. HF. Because more polarity is there, more is the dipole moment, boys. So because of that, HF has more mu value and HF has less mu value. Therefore, dipole moment also decreases from top to bottom. Dipole moment also decreases from top to bottom. Next, what about the thermal stability? Tell me. Stability of this halide. Here, because the strong attractive force, it is a shorter bond, but it is longer bond, boys. Which one is easy to break? Longer one. Longer one. That means it is easy to break, means less stable. Am I correct? Yes, sir. That means thermal stability decreases top to bottom because what is the reason? Because bond length increases. Because increase in bond length. Okay, from where hydrogen is quickly out? HI, sir. HI. HI. That means which is best reducing agent? HI, sir. That means reducing power. Hello, sir. Increases. To bottom increases. Clear? Because bond length increases, bond energy decreases, bond length increases, bond energy decreases. So therefore easy to break. So because of that, thermal stability decreases and reducing property increases. Therefore, HI is the best reducing agent. HI is the best reducing agent, boys. So mind it, HF never acts as reducing agent. HF never acts as reducing agent. HI is the best and strongest reducing agent among these halides. Next, what about the covalent nature? Increases down the group, sir. Increases or decreases? Increases. Increases because of electronegativity, decrease in electronegativity. Covalent nature increases top to bottom. Now, boys, all these, when they react with dissolved in water, it gives H plus and F minus ion. Here also, when it is dissolved in water, that gives H plus and I minus ion. That means all these release H plus ion. That's why these hydrogen halides are considered as acidic compounds. Am I correct? Yes, All these hydrogen halides are acidic. When they dissolve in water, so they release H plus ions. But that acidic nature, very, very important. Acidic nature, decreases. top to bottom, Decreases. increases. Jagatani. Hydrogen. Acidic nature increases. HF is the least acidic agent, but HI is the strong acidic agent. Top to bottom acidic nature of these hydrides increases. Sir, why, sir? How to express the acidic nature? Bond length decreases, easy to break. So, bond length decreases, bond energy decreases, easy to ionize and jappuche. Okay, Hydrogen donating tendency increases. so next, alage HF hydrogen bond unga, that not easy to release H plus ion. So because of hydrogen bond, HI is the least acidic in nature. So దానికంటే కూడా మన దగ్గర డేటా ఉందండి. ఏంటి అసలు H ప్లస్ రావడం ఏంటి, X మైనస్ రావడం ఏంటి, వాటి బేసిస్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీస్ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూస్తే
ఆ డేటాను బేసిస్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే విచ్ వన్ హ్యాస్ గ్రేటెస్ట్ ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ రావచ్చు. ఒక్కసారి చూస్తే మనం నోట్ చేసారా, acidic nature of these hydrides from top to bottom increases. Order note change. Order, that is H of less than, HCl less than, HBr less than, HI. This is the order of acidic nature of hydrides ending. Order of acidic nature of hydrides. HI is the strongest hydrogen halide. Strongest hydrogen halide. Now, what is the reason behind it? ఇంకా చెప్పాలంటే HI bond is weakened. ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు, HI bond is weak. Because of that, it easily releases H plus L. ఇక్కడ HF వచ్చేసరికి so hydrogen bonding is there. So not ready to release that H plus L. Because of that, it has least acidic nature, that has greatest acidic nature. So దానికంటే కూడా experimental data, ఆ data basis కూడా మనం explain చేయొచ్చు. So let us observe. See here. ఏం చేయొచ్చు అంటే we have HX, our hydrogen halide. ఈ HX ఏ స్టేట్ లో నీకు యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి. యాక్టివ్ స్టేట్ లో నేనేం చేయాలంటే ఈ HX ని H ప్లస్ యాక్టివ్స్ గాను X మైనస్ యాక్టివ్స్ గాను కన్వర్ట్ చేయాలి. H ప్లస్ యాక్టివ్స్ X మైనస్ యాక్టివ్స్ అసలు ఎలా పాసిబుల్, ఆ కండిషన్ రావడానికి ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏముందంటే వాట్ ఆర్ ద సిస్టమేటిక్ టెక్నిక్, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. దట్ ఈస్ HX యాక్ట్ వస్తుంది కదా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ HX లిక్విడ్. సో అంటే వాటర్ ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది, లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పొచ్చు. వాటర్ యాడ్ చేస్తే హైడ్రేషన్, వాటర్ రిమూవ్ చేస్తే డీహైడ్రేషన్. సో వాటర్ యాడ్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, వాటర్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతుంది. నౌ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్ డెల్టా H పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్? పాజిటివ్ సార్, పాజిటివ్. ఇక్కడ డెల్టా H అని పాజిటివ్ రా, కరెక్టేనా? అంటే ఈ పాజిటివ్ వాల్యూ ఏం చెప్పవచ్చు అంటే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ కేసు మాట్లాడుతున్నాడు, రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ అండి. డీహైడ్రేషన్ అందాం, డీహైడ్రేషన్, రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ అండి. సో నౌ వీ హ్యావ్ HX లిక్విడ్ రా. ఈ లిక్విడ్ ని మనం గ్యాషియస్ స్టేట్, యాక్టివ్ స్టేట్ తీసుకొస్తున్నాం రా. HX లిక్విడ్ ని HX గ్యాషియస్ స్టేట్ తీసుకొచ్చారు, లిక్విడ్ టు గ్యాస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ ప్రాసెస్. సో నౌ డెల్టా H వేపరైజేషన్ గా, సో విచ్ ఈజ్ పాజిటివ్ గా, లిక్విడ్ టు గ్యాస్ అంటే హీట్ అబ్జర్ప్షన్ గా. నెక్స్ట్ HX గ్యాస్ ఉందిరా, దీన్ని ఏం చేయాలి, వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి మనం. బాండ్స్ బ్రేక్ చేస్తే H gaseous atom, X gaseous atom గా రావు. బాండ్ డిసోసియేషన్. సో which is bond dissociation రా, which is also positive. Bond dissociation energy also positive. Next we have hydrogen gaseous atom, X gaseous atom. Now hydrogen gaseous atom నుండి మనం ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే H ప్లస్ అని కావాలి నాకు. gaseous state లోనే మనం ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం కానీ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడం కానీ పాసిబుల్ అండి. So minus electron gives H plus gaseous ion. H plus gaseous ion by the loss of one electron. So it is ionization energy of hydrogen అని చెప్పొచ్చు నేను. ఓకేనా? Is this positive or negative? Boys. Negative. Negative. Removal of electron from atom. Energy releases. Ionization energy ra. Ionization energy positive or negative? Positive. Positive end. Now there is that is X ending. I'm not taking chlorine. X ra, which is in gaseous state. To this electron is added. Addition of electron to the outermost orbit of a gaseous neutral atom. That gives X minus gaseous state. Negative. X minus Negative, gaseous sir. state. So it is electron affinity of halogen. Correct na? Yes, sir. So which is the negative end. Okay. Now H plus gaseous state ra, absorbs water, gives H plus aqueous. Alage X minus gaseous state ra, so when it is dissolved in water, that gives X minus aqueous ra. So in the hydration of ions,
అంటే నెగిటివ్ అండి. ఇది కూడా డెల్టా హెచ్ వచ్చి నెగిటివ్ అండి. ఇవండి దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ దీస్ హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్స్ బాయ్స్. అంటే ఆ H+ aqueous లిస్ట్లోకి రావాలి మనకి. అంటే వాటర్ డిజాల్వ్ చేసి ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఇది H3O+ అని రాయొచ్చు. H+H3O+ aqueous condition. Okay, it is hydration energy of H+ అండి. It is hydration energy of X-. ఇది కేసురా. ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనకి HF తీసుకుంటే HI తీసుకుంటే HF వచ్చేసరికి డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంది చూసారా, అది లో ఉంటుందండి. దీనికి వచ్చేసరికి డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్ వాల్యూ అంటే ఈ కేసు నెగిటివ్ వాల్యూస్, ఓవరాల్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. సో నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి హై ఉంటుంది. సో అంటే మోర్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ HI when dissolved in water అండి. సో లెస్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ when dissolved in HF. HF వాటర్ డిజాల్వ్ చేస్తే లో ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్. సో అలాగే HI కనుక వాటర్ డిజాల్వ్ చేస్తే హై హీట్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్. సో therefore from where ready to dissolution takes place? Tell me. HI. Because of this condition, HI is the strong acid. HI ని మనం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ గా ఈ డేటా బేసిస్ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ రిలేషన్స్, దీస్ ఈక్వేషన్స్, HI releases more amount of energy and HF releases less amount of energy. So therefore, so ఎక్కడ ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయితే అక్కడ మనకి రియాక్షన్ ప్రాసెస్ ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ అంటే ఆటోమేటికలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఫిజిబిలిటీ ఇస్ దేర్. కాబట్టి ఇక్కడ మోర్ ఫిజిబిలిటీ, ఇక్కడ లెస్ ఫిజిబిలిటీ అండి. దేర్ఫోర్ H+ I- గా కన్వర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉందండి. దట్స్ వై HI readily releases H+ ion. Therefore that is strong acidic. It is very, very important. So finally HI is strong acidic. Is there any doubt? ఏమన్నా ఉందా డౌట్ ఇక్కడ? No, sir. Okay, so finally which one is more acidic అండి? HI. HI అండి. సో ఒక క్లియర్ గా మాట్లాడితే మన దగ్గర HF, HCl, HBr, HI ఉన్నాయి కదా. ఒక రకంగా చెప్పాలి HF వచ్చి వీక్ యాసిడ్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అండి. స్ట్రిక్ట్ గా నువ్వు స్పీక్ అవుట్ చేస్తే టాప్ టు బాటమ్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్. Remaining acids are strong acids, but strongest one is H among these halides. Among these hydrogen halides, strongest one is that one. So ఇంకా మీకు కావాలంటే క్లారిటీ కావాలంటే pKa values వాడుకోవచ్చురా. So what is the order of pKa? So pKa of these acids, acidic strength is inversely proportional to pKa. Am I correct or wrong? Yes, sir. What is the pKa value? Less is the acidic nature. pKa values కనుక మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తారా, pKa values నోట్ చేస్తున్నా చూడండి. pKa value for HF it is 3.2 pKa value. For HCl the pKa value is -7 and it is a -9 and 9.5 roughly. It is a -10 and these are pKa values for those acids boys. Now tell me whose pKa value is least? It is plus ra. It is least value ra. Least is a pKa value is less means more is the acidic nature. More acidic nature. So like pKa values basis కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ HCl ని మాకు కొన్ని నోట్ పాయింట్స్ నోట్ చేయండి. HCl, note points. Not dehydrated with concentrated H2SO4. Boys, జనరల్ గా మనం కాన్సన్ట్రేట్ H2SO4 ని డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్తాం. సో కాబట్టి HCl లో ఉన్న వాటర్ ని కూడా రిమూవ్ చేయడానికి మనం డీహైడ్రేషన్ కింద H2SO4 యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి. జనరల్ గా ఈ HCl, H2SO4 ఈ కాంబినేషన్ లో మనకి సో ఎజియోట్రోపిక్, బికాస్
azeotropic mixture is formed. Azeotropic mixture అంటే మీకు ఐడియా ఉందా? ఎక్కడ వచ్చింది మీకు? That is the colligative Same properties melting ద్వారా. mood. Mixture has at particular composition having constant boiling points. ఒక పర్టికులర్ కాంపోజిషన్ లో కాన్స్టెంట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కాబట్టి రెండింటిని ఎవాపరేట్ చేసి రెండు ఎవాపరేట్ అవుతాయి, రెండు అక్కడే ఉంటాయి. ఎందుకంటే రెండింటిని సెపరేట్ చేయడం అనేది కుదరని పని. సో దట్ ఇస్ వై ఎజియోట్రోపిక్ మిక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి డిహైడ్రేటెడ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4. సో బికాస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎజియోట్రోపిక్ మిక్చర్, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. నెక్స్ట్ వన్ రా. అలాగే HBr is dried by anhydrous CaCl2. రెగ్యులర్ గా మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్. HF is the only acid reacts with glass acid. Glass, which is nothing but etching of glass. మొన్న ఎప్పుడు వచ్చిందండి మనకి ఎచింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్. ఆ ఎచింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ లో మనకి HF రియాక్షన్ కూడా రాస్తాం, గుర్తుంది లేదు. గ్లాస్ అంటే SiO2. That reacts with HF gives SiF4 plus, ఇది F4 అంటే 4 times 2H2 అన్నామండి. ఇది మళ్ళీ HF తో రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి 2HF gives H2SiF6. సో హైడ్రోఫ్లోరోసిలిసిక్ యాసిడ్ అనే కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది, ఫ్లోరోసిలిసిక్ యాసిడ్. సో H2F ఫ్లోరోసిలిసిక్ యాసిడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మేషన్, సో గ్లాస్ ఎచింగ్ అండి, ನೀವು డిఫరెంట్ డిజైన్స్ గ్లాస్ మీద అప్లై చేయడానికి HF ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారా. ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ యాసిడ్ దట్ రియాక్ట్స్ విత్ గ్లాస్ అండి, దట్ రియాక్ట్స్ విత్ గ్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Abnormal behavior of HF. Next subheading, boys. This is about our hydrides. So, is there any doubt? Abnormal properties of HF. And HF specially, it behaves specially. Abnormal properties of HF, boys. Boys, already we know that HF, first point in liquid, and others are, tell me. Gases. It is abnormal point. HF is a liquid and others are gases. Next, HF, because of hydrogen bonding, it is more viscous. Correct? It has more viscosity and boiling point also higher. Boiling point also high. So these are also abnormal point, boys. Next, and very, very, very important, HF does not give precipitate with AgNO3 solution. General ga manam F minus ion ఇలాంటి Cl minus ions are available అయితే AgNO3 తో మన టెస్ట్ వస్తేరా, మన టెస్ట్ ఫర్ హాలైడ్స్ మనకు ఐడియా ఉంది. ఈ టాపిక్ అయిన తర్వాత మనం ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను. AgNO3 తో మన HF గనక రియాక్షన్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయితే దట్ గివ్స్ AgF plus HNO3 is the product. AgF soluble. అదే నీకు HCl గాని HBr గాని HI గాని రియాక్ట్ అయినాయి అనుకోరా. సో ఇటు సైడ్ నుండి AgCl, AgBr, AgI వస్తేరా, దీస్ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్. దట్స్ వై దే గివ్ ప్రెసిపిటేట్స్. They give precipitate. So that means HF does not give a precipitate with AgNO3 solution. Please keep in mind. Next one. Gives HF gives
white precipitate with BaCl. HF gives white precipitate with BaCl2 plus. Barium chloride తో కనుక తీసుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి HF plus BaCl2 combination gives BaF2 plus 2HCl. BaF2 plus 2HCl. So this BaF2 is insoluble. అదే నువ్వు BaBr2 కానీ BaI2 కానీ తీసుకుంటే those are soluble. Those are soluble. So very, very, very important. BaCl2 కూడా soluble రా. అలాగే BaCl2 తోనే టెస్ట్ కాబట్టి Cl గురించి డిస్కషన్ పెట్టట్లేదు. So BaCl2 is soluble, but BaF2 is insoluble. So because of that, it gives white precipitate. It gives white precipitate. Next. పెట్టుకో. లాస్ట్ రియాక్షన్ ఉంది సార్, లాస్ట్ రియాక్షన్. Okay. See here, boys. Next and most important, liquid HF used as non-aqueous solvent. Liquid HF is used as a non-aqueous solvent because in liquid stage, it is self-ionized. Self-ionization takes place. Because in liquid state, self-ionization takes place. What is that? See here, boys. 3 moles HF gives HF2 minus plus H2F plus ion. HF2 minus H2F plus ion. So because of this ionization, so liquid HF is used as a non-aqueous solvent. So non-aqueous solvent, so very, very important. Next point. HF acts as an acid. HF acts as an acid in HCl, HNO3, H2SO4. So HF acts as an acid in HCl, HNO3, H2SO4, but acts as a base in HClO4. HClO4 లోనేమో బేస్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది, అదే HCl అలాంటి కేసులోనేమో యాసిడ్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది. యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది సార్. బిహేవియర్ అమ్మా, దీస్ ఆర్ వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సార్ చెప్పమ్మా. HCl is strong acid than HF కదా సార్? అవునమ్మా. మరి HCl అలా యాసిడ్ కింద ఉంటుంది అంటే అక్కడ మనకు అయనైజేషన్ జరిగి స్టేబుల్ అయాన్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ HF కానీ. సో అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే కామన్ అయాన్ ఎఫెక్ట్ ఆ కండిషన్స్ అప్లై అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ రీజన్ వల్ల నీకు అది యాసిడ్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది. HClO4 లో అయితేనే మాత్రం ఇదే యాసిడ్ అవుతుంది. స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ అండి ఇది, స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్. ఓకే, అంటే వాలటైలిటీ వాటిని బేస్ చేసుకుంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. నెక్స్ట్, acidic character. Of HF increases in the presence of SbF5. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. SbF5, NbF5, AsF5, BF3. ఈ కాంపౌండ్స్ ఎలా అంటే SbF5 ఉంది, HF తో రియాక్షన్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయితే SbF6,
మైనస్ అయాను H ప్లస్ అయాన్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. SbF6 మైనస్ అయాను H ప్లస్ అయాన్. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ కాంపౌండ్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే HSbF6 అని నోట్ చేయొచ్చు. HSbF6 ఇది నీకు ఇలా అయనైజ్ అయిపోతుంది. అంటే కాబట్టి దీన్ని ఏమని చెప్తున్నారంటే సూపర్ యాసిడ్ అని వచ్చాడు. దిస్ యాసిడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ యాసిడ్. This acid is called as super acid. So it is also important points in the presence of ఇది చాలా సార్లు అడిగిన బిట్. In the presence of these chemicals, our HNO3, our HF acts as an acid. It releases H plus ions like this. Next, HF is bad conductor of electricity. అది కూడా నోట్ చేయండి. HF is bad conductor of electricity. HF is bad conductor of electricity. Okay. So these are important points, boys. So see here, this is the reaction. This reaction also please take a note point. KClO3, potassium chlorate, when reacts with fluorine in place of water, that gives KClO4 plus HEF combination. 2HF is the productant. That means KClO3 is oxidized by aqueous fluoride. So here fluorine acts as oxidizing agent. KClO3 ni KClO4 ga oxidize chestundi. Okay, so this is the reaction also happening. So these are some special properties towards HF, abnormal properties of HF. So qualitative analysis and how our allied ions, Cl minus ion, Br minus ion, I minus ion, these three ions, how to identify in qualitative analysis. Already we covered in qualitative analysis. Just recollecting these topics once again here. So take a tabular form, boys, all those tests. That is, first of all, test name. So Cl minus ion ela test vastnayi, Br minus test ela unnai, I minus ion test ento chepdam. Okay, so what is the test? First one ani concentrated H2SO4. Ma ikkada I am taking NaCl and coach. Idi NaBr or KBr తీసుకుంటున్నాను. ఇది Ki తీసుకుంటున్నాను. అంటే salts రైవి respect to salts. So if we add NaCl, concentrate HSO4 to NaCl, this contains Cl minus ion, and what will have observed? See here, boys, this H and this Cl combination that releases HCl bonds. This is colorless pungent ordered gas. Colorless pungent ordered gas. It gives dense white fumes with ammonia. ఇదేగా మనం చూసింది అక్కడ. It gives dense white fumes with ammonia. So that means that gives the information about Cl minus. అదే Br minus అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? Br2 sir, orange red. Orange red. So actually first HBr ఫామ్ అవుతుందా? ఆ HBr మళ్ళీ H2SO4 ఏం చేస్తుంది? Br2 గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. So మళ్ళీ Br2 గా కన్వర్ట్ చేసి ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్డ్ వేపర్స్ రిలీజ్ అయ్యింది. నాట్ ఓన్లీ Br2, that means the gases contain HBr, Br2, SO2, H2SO4 నుండి SO2 కూడా మనకు వస్తుంది. Those gases contain these are chemicals. That is orange red color vapors form అవుతాయి. నెక్స్ట్ అలాగే I మైనస్ అనుకున్నట్లయితే వాట్ ఇస్ ద టెస్ట్ బాయ్స్? I మైనస్ అయితే అక్కడ మనకి I2 వస్తుంది. యాజ్ యూజువల్ HI ఉంటుందా, అలాగే SO2 ఉంటుందా. సో దీస్ కలెక్షన్ గివ్స్ a violet color set. Violet vapors are observed. So it is a test with constant HSO4. So chloride ion gives white dense fumes, colorless gases with pungent odor, orange red colored vapors with pungent odor, and it is violet colored vapors. Violet colored vapors. So ఇది మన ఫస్ట్ టెస్ట్ మనం చేసింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టెస్ట్ ఏంటంటే that is our salt with concentrated H2SO4 plus MnO2. MnO2 టెస్ట్ అని చేసామని
నిన్నటి వరకు మన ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ లో క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్, బ్రోమిన్ ప్రిపరేషన్ వాటిలో వాడని చూసుకోవచ్చండి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి MnO2 Cl- తో కనుక ఉన్నట్లయితే ఇవి రియాక్ట్ అయ్యి Cl2 గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవుతురా. ఇదైతే Br2 గ్యాస్ వస్తుంది, ఇక్కడైతే I2 గ్యాస్ వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు Cl2 గ్యాస్ కలర్ ఏంటి? గ్రీనిష్ Bluish pink. గ్రీనిష్ ఎల్లో అండి. Greenish yellow. గ్రీనిష్ ఎల్లో గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బాయ్స్. ఇది వచ్చి ఆరెంజ్ రెడ్ వేపర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండి. వేపర్ ఇది కూడా వైలెట్ వేపర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బాయ్స్. అంటే MnO2 టెస్ట్ లో కూడా మన పరిస్థితి ఇదేనండి, వైలెట్ కలర్డ్ వేపర్స్. నెక్స్ట్ అక్కడ మీకు క్లోరిన్ వాటర్ టెస్ట్ అని రాసారా, Cl2 + H2O రా. క్లోరిన్ వాటర్ టెస్ట్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ క్లోరిన్. క్లోరిన్ కాకుండా మా క్లోరిన్ వాటర్ టెస్ట్ మనకి Br- ప్లస్ లో Cl రీప్లేస్ అవుతుంది, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ బాయ్స్. అంటే మన దగ్గర సాల్ట్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ KBr సాల్ట్ కనుక తీసుకుంటే క్లోరిన్ అప్లై చేస్తే రీప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ జరుగుతాయి అని చెప్పాం, గుర్తుందా? Yes, sir. Upper హాలోజన్ halogen below లోవర్ హాలోజన్ ఆ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఇక్కడ Br2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడైతే I2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Br2 ప్రొడ్యూస్ అయిన దానికి ఆరెంజ్ రెడ్ వేపర్స్ చూడొచ్చు, వైలెట్ వేపర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ Cl-. ఉన్నది మనం యూజ్ చేసే క్లోరిన్ కాదు, క్లోరిన్ తో మనకు రియాక్షన్ నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ క్రోమైల్ క్లోరైడ్ టెస్ట్ అని వర్కౌట్ చేసాం, గుర్తు చేసుకోండి. Yes, sir. K2Cr2. క్రోమైల్ క్లోరైడ్ టెస్ట్ ఏంటిరా టెస్ట్? అంటే ఏం చేశారు? సాల్ట్ తీసుకున్నాం, దానికి K2Cr2O7 పొటాషియం డైక్రోమేట్ అప్లై చేసాం. సో విత్ H2SO4 ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎ లిటిల్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. ఇది టెస్ట్ అండి. చేస్తే క్లోరిన్ కనుక అయితే క్రోమైల్ క్లోరైడ్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్ బాయ్స్. క్లోరిన్ అయితే క్రోమైల్ క్లోరైడ్ అంటే ఎవరు? CrO2Cl2 రా. మరి దీని కలర్స్ ఏంటో చెప్తారా? క్రోమైల్ క్లోరైడ్ కలర్ ఇది క్రోమైల్ క్లోరైడ్గా, దీని కలర్ రా వినిపించలా బాయ్స్? రెడ్నా ఆరెంజ్ రెడ్? ఆరెంజ్ రెడ్ వేపర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండి. Br కి iodine కి Br- కి I- కి టెస్ట్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఇస్ క్రోమైల్ క్లోరైడ్ టెస్ట్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ క్లోరిన్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్చ్ సొల్యూషన్ రా. స్టార్చ్ తో కనుక అప్లై చేస్తే క్లోరిన్ బ్లూ కలర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు స్టార్చ్ ని. స్టార్చ్ కదా, ఓన్లీ స్టార్చ్ అయితే నో కలర్. సో క్లోరిన్ తో టెస్ట్ ఏమన్నదిరా? సో బ్రోమిన్ అయితే ఎల్లో ఆర్ ఆరెంజ్ కలర్ వస్తుందటండి. ఆరెంజ్ స్పాట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. Iodine blue. ఆ అయోడిన్ వచ్చి బ్లూ కలర్ వస్తుంది, బ్లూ కలర్ స్టార్చ్ ద్వారా. అదే నువ్వు స్టార్చ్ ఇది సాల్ట్ ప్లస్ K2Cr2O7 ప్లస్ H2SO4 ప్లస్ H2O2. టెస్ట్ కావాలంటే ఆల్రెడీ క్రోమైల్ క్లోరైడ్ టెస్ట్ రాసారు, ఎందుకు చాలా సార్లు వచ్చినాయి. స్టార్చ్ ప్లస్ I2 రా. స్టార్చ్ అయోడిన్ పేపర్ తీసుకున్నాం, ఇది బ్లూ కలర్ చూపిస్తుందని, ఇది బ్లూ కలర్ చూపిస్తుంది, ఇది బ్లూ కలర్ చూపిస్తుంది. స్టార్చ్ అయోడిన్ ని బ్లూ కలర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ద టెస్ట్ ఫర్ అవర్ హాలైడ్స్ అండి. సో వాటి బేస్ చేసుకుని దగ్గర ఉన్నది క్లోరైడా, బ్రోమైడా, అయోడైడా అన్నది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి, ఫ్రమ్ ద కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ హాలోజన్స్, oxides. Oxides and oxoacids are also there, boys. Now we are in oxides. So next subheading, oxides of our halogen side. Oxides. Our halogen with oxygen compounds are called as oxides. Binary compounds of our element with oxygen are called as oxides. So how many halides are there, boys? We have 4 halides. Fluorine, bromine and iodine. Fluorine, bromine, iodine. These are the 4 halogens, boys.
Now, what type of oxides are formed by these halogens? Chlorine with oxygen, మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? OF2, OF2, O2, F2, sir. O2F2, OF2. Yes, O2, two Chloride. compounds రా. OF2 ఒకటి, O2F2 ఒకటి పాజిబుల్. కానీ అవి హ్యాలైడ్స్. కాకపోతే వీటిని ఆక్సైడ్స్ అనడానికి వీల్లేదుగా. ఫ్లోరైడ్. ఆక్సిజన్ గెట్స్ పాజిటివ్ చార్జ్ రా. ఇట్ ఈస్ OF2 లో +2 స్టేట్ లో ఉంది, ఇక్కడ +1 స్టేట్ లో ఉందా. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఆక్సైడ్స్, దీస్ ఆర్ ఫ్లోరైడ్స్ అని కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. వీటిని మనం ఫ్లోరైడ్స్ అనాలి కానీ ఆక్సైడ్స్, బట్ అవర్ హాలోజన్ విత్ ఆక్సైడ్. అదర్వైజ్ అందుకనే మనం ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సి వచ్చింది, అవర్ హాలోజన్ విత్ ఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ క్లోరిన్ సైడ్ కి వస్తేరా పాసిబిలిటీస్ చూద్దామండి. ClO2. క్లోరిన్ విత్ ఆక్సిజన్, దట్ ఈస్ Cl2O పాసిబుల్, Cl2O పాసిబుల్. ఓకేనా? ClO2. Cl2O సార్ క్లోరిన్ +1 స్టేట్ లో ఉందండి, అవునా? Yes, sir. నెక్స్ట్ Yes, sir. Cl2O పాసిబుల్, ఇక్కడ క్లోరిన్ +4 స్టేట్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ Cl2O, sir. Cl2O6 రా, క్లోరిన్ +6 స్టేట్ లో ఉందండి. అలాగే Cl2O7 రా, క్లోరిన్ +7 స్టేట్ లో ఉంది. దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ఆక్సైడ్స్ ఫ్రమ్ క్లోరిన్ సైడ్. క్లోరిన్ సైడ్ నుండి ఇవి పాసిబుల్ అండి. బ్రోమిన్ సైడ్ నుండి వచ్చి Br2O, BrO2, Br2O6 పాసిబుల్ రా, O7 నాట్ పాసిబుల్ అండి. Br2O6 అది కూడా మీకు డైమర్ గా కాదండి, BrO3 గా పాసిబుల్. ఇదేమో డైమర్ గా ఉంది, ఇదేమో మోనోమర్, BrO3 పాసిబుల్. ఓకే, బ్రోమిన్ సైడ్ అంట. అయోడిన్ సైడ్ నుండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే I2O5 ఫామ్ అవుతుంది మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. సో వీటన్నిటిలోకి మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్ ఇది, మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్ అని రాయొచ్చు, మోస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్. అలాగే మనకి అయోడిన్ సైడ్ నుండి I2O4 కూడా పాసిబుల్ అండి. I2O4 అది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే I2O4 వచ్చి IO ప్లస్ అయాను, IO3 మైనస్ అయాన్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అయానిక్ కాంపౌండ్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. IO ప్లస్ అయాను, IO4, IO3 బ్యాలెన్స్ కదా, 2I4. ఓకే, IO ప్లస్ అయాను, IO3 మైనస్ అయాన్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా. అలాగే I4O9 కూడా పాసిబుల్ అండి మనకి. I4O9, ఈ I4O9 వచ్చి I2O4 plus I2O4. లేదమ్మా, లేదు కాదు. I3 ప్లస్ అయాను, I3 ప్లస్ అయాను, ఇంకెన్ని ఐలు ఉన్నాయిరా? IO minus 3 I3O minus. IO3 మైనస్ అయాను 3 times. Yes. సరిపోయిందా? Yes, sir. ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. I3 ప్లస్ అయాను, IO3 3 మోల్స్, 3 IO3 మైనస్ అయాన్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే మనం దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, which is we will read it as IO3 థ్రైస్ అని వచ్చు అనుకుంటా. ఇది బెటర్ అండి, Yes, sir. ఇది బెటర్ అండి మనకి. ఓకే, అలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా. సో దీస్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్. సో దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ఆక్సైడ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ హాలోజన్స్. సో నౌ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటేరా చూడండి, అవర్ హాలోజన్ బాండెడ్ విత్ వన్ ఆక్సిజన్ రా, దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోహాలైడ్. దీన్ని పక్కన పెడదాం, దీని నుంచి మోనోఆక్సైడ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోఆక్సైడ్స్. ఇది తీసుకుంటే 2 ఆక్సిజన్స్ తో కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి డైఆక్సైడ్స్. ఇక్కడ 6 కాబట్టి హెక్సాక్సైడ్, 7 కాబట్టి హెప్టాక్సైడ్. These are the names of these halides, boys. These oxides. Now, one by one, we are going to discuss any. First of all, monoxides. Monoxides. వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నారా? ఎక్కడ ఆక్సిజన్ దగ్గర అక్కడ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ చేస్తున్నారా? మన డిస్కషన్ అంతా కూడా క్లోరిన్ హాలైడ్స్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నామని. ఫస్ట్ వన్ హెక్సాక్సైడ్ ఎలా మోనోఆక్సైడ్స్. అమ్మా Cl2 ఉంది కానీ అయినా హెక్సాక్సైడ్ అండి సార్. అవునమ్మా, డైమర్ ఫామ్ అంటే అక్కడ క్లోరిన్ 7+7 ఆక్సిజన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అక్కడ హెప్టాక్సైడ్. అది కూడా ఎక్సాక్సైడ్. క్లోరిన్ ఇస్ ఇన్ +6 ఆక్సిజన్ స్టేట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారా, దీంట్లో బాండ్ యాంగిల్ 111 degrees రా. కాస్త గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ రాసేసుకుని పని అయిపోతుంది. Cl2O లో 111 degrees అండి, ఇది వచ్చి 117 degrees రా.
మా Cl2O Br2O ఆల్మోస్ట్ సేమ్ బాండ్ లెంత్ మెయింటైన్ అవుతుంటారా. సో 1111 degrees కొన్ని బుక్స్ ఉంది, 1112 degrees కూడా, 112 degrees కూడా పాసిబుల్ రా. ఆల్మోస్ట్ దే హ్యావ్ సేమ్ బాండ్ యాంగిల్స్ బాయ్స్. ఆల్మోస్ట్ దే హ్యావ్ సేమ్ బాండ్ యాంగిల్స్. సో లెట్ us discuss one by one. Monoxides. What are those monoxides? మన దగ్గర ఎవరు ఉన్నారు? Cl2O ఉంది, Br2O ఉందండి. ఈ రెండు మోనాక్సైడ్స్. ఇది వచ్చి ఆరెంజ్ కలర్డ్ గ్యాస్ రా, ఆరెంజ్ కలర్డ్ గ్యాస్. ఇది డార్క్ బ్రౌన్ లిక్విడ్. దిస్ ఈజ్ అ డార్క్ బ్రౌన్ లిక్విడ్ బాయ్స్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి వీటి స్ట్రక్చర్స్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది. అమ్మ ఆక్సిజన్ విత్ క్లోరిన్ రా. ఆక్సిజన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఐటమ్, క్లోరిన్ రా. సో క్లోరిన్ హ్యాస్ 3 lone pairs, oxygen has 2 lone pairs. Central atom oxygen అండి. సో here angular molecule అండి. Here the bond angle is Cl2O 111 degrees Cl2O. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ వచ్చి sp3 hybridization, angular molecule. Total electron pairs ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి. లోన్ pairs, total lone pairs, not electron pairs. Total lone pairs ఇక్కడ 3 3 plus 3 6 plus 2 రా 8 అండి. టోటల్ లోన్ pairs, టోటల్ లోన్ pairs వచ్చి 8 లోన్ pairs రా. ఎట్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిజన్ 2 లోన్ pairs. ఓకే, నెక్స్ట్ రా. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ క్లోరిన్ లో మనకి క్లోరిన్ దగ్గర MTDR+ ఆల్సో పాసిబుల్ అండి. ఈ MTDR+ ఈ లోన్ పేర్ డొనేట్ చేస్తూ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా. సో దేర్ఫోర్ OCl కి మనం ఇంకోటి కూడా నోట్ చేయొచ్చండి. సో దేర్ ఈస్ ఎ డేటివ్ బాండ్ ఆక్సిజన్ టు క్లోరిన్. సో అలాంటి బ్యాక్ బాండింగ్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో పాసిబుల్ బాయ్స్. డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకే, 2 బాండ్స్ మనం అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అలాగే నువ్వు BrO2 దగ్గరికి వచ్చావు అనుకోరా, ఇక్కడ కూడా సేమ్ థియరీ అండి. Br ఆ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ 112 or 11. ఇక్కడ కూడా 111. మా టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసే టెక్స్ట్ బుక్ లో వాల్యూ చెప్తారు నాకు ఏమైనా ఉందా? ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దట్ టెక్స్ట్ బుక్ వాల్యూ. One 111 degrees. ఏమా ఓన్లీ ఆర్సిఆర్ గురించి తీసే అయితే 111 రా. ఒక్కసారి రా. సో కొద్దిగా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ క్లోరిన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆక్సిజన్ కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ 3.5, క్లోరిన్ కి వచ్చి 3 రా. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కి 3.5, బ్రోమిన్ కి వచ్చేసరికి లెస్ దాన్ 3 నేనండి. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలాగో తక్కువ రా. కాబట్టి బాండ్ పేరు ఎక్కువగా మీకు ఎక్కడికి వస్తుంది? ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గరికి వస్తుంది. కరెక్టేనా? my bond pair towards oxygen కొంచెం migrate అవుతుంది when compared to here slightly more end towards oxygen and more repulsions possible at oxygen. Am I correct? Yes sir. Yes sir. More repulsions, a little bit more angle may be possible and so that's why either 111 degrees or 112 anta minchi and almost all these two have same bond angle అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ బ్రోమిన్ బల్కీ నేచర్ ఉందండి. బల్కీ నేచర్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ ఒకటి, దాంతో నీకు రిపల్షన్స్ కొంచెం ఎక్కువ రావచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎలక్ట్రాన్ withdrawing నేచర్ అండి, నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండి. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ రీజన్స్ so bond angle that much is maintained boys, bond angle that much is maintained. Okay, these are monoxides. Now how to prepare this Cl2O and Br2? So now preparation methods of Cl2 monoxides. Preparation methods. Sir, bulky nature of bromine కింద ఏంటి sir? Electron withdrawing nature of oxygen. సో మిడిల్ స్ట్రక్చర్ లోకి వచ్చేసరికి బ్యాక్ బాండింగ్ నోట్ చేసుకోవచ్చు మిడిల్ స్ట్రక్చర్. నా ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ Cl2O and Br2O
almost similarities in the preparation methods also. ఇక్కడ మనం డ్రై హెచ్జిఓ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ రియాక్షన్ కాస్త జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకుని తర్వాత ఆక్సియాసిస్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డ్రై హెచ్జిఓ యూజ్ చేస్తుంటే ఆక్సైడ్ వస్తుంది. మాయిస్ట్ కనుక వాడితేనేమో రెస్పెక్ట్ యాసిడ్స్. సో మనం ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి యూజ్ చేస్తుంటే మనకు ఆక్సైడ్స్ కాదు కాబట్టి డ్రై హెచ్జిఓ యూజ్ చేస్తున్నారా. సో when 2HGO reacts with chlorine, that combination gives HGO HgCl2. HGO HgCl2 along that Cl2. Balance is the 2 times, sir. About that. Cl2O is the product, boys. Similarly, 2HGO plus 2Cl2, sorry, Br2 this one gives HGO HB Br2 plus Br2O is the product. So this is the way to prepare these oxides, boys. Okay, preparation methods. The next properties gonna observe. What are the properties of this? Already మనం colors note చేసారా? ఒకటి వచ్చి ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్ అని చెప్పి ఆరెంజ్ కలర్ గ్యాస్ అని కూడా డార్క్ బ్రౌన్ లిక్విడ్ అని చెప్తున్నాం. సో ప్రాపర్టీస్ కి వస్తారా, when Cl2O dissolved in water, that gives HOCl, balanced 2 times. బ్యాలెన్స్ అయిందమ్మా చూడండి ఒకసారి. Yes sir, balance. HOCl balanced. సో అమ్మా ఈ యాసిడ్ HOCl ని హైపోక్లోరస్ యాసిడ్ అని చెప్తున్నాం. అన్స్టేబుల్. ఓకే, దట్ వాజ్ నెక్స్ట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ CHCl ప్లస్ యాసిడ్ ఆక్సైడ్ మామూలు. అలాగే Br2O ఉంది చూసారా, దీన్ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే 2HOPr ఫామ్ అవుతురా, హైపోబ్రోమస్ యాసిడ్. సో కాబట్టి దీనికి వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది, దీని నుండి వాటర్ రిమూవ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. అంటే this is the anhydride of this acid. Correct? Yes, sir. This is the anhydride of this. Therefore, so our Cl2O and Br2O are the anhydrides of HOCl and HOBr respectively. Very, very, very important. These are the anhydrides of hypohalous acids. Next, already మన అందరికి ఐడియా ఉందా, this HOCl is unstable అని చెప్తున్నాం. HCl plus nascent oxygen వస్తుంది, ఇది కూడా unstable రా, HBr plus nascent oxygen వస్తుంది. So these oxygens are responsible for further reactions, boys. Okay, these two are unstable and releases nascent oxygens. So ఇది ఒక కండిషన్ రా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్ అయిన HOCl HOBr ఉన్నాయి చూసారా, పొరపాటు వాడిని స్ట్రాంగ్ గా హీట్ చేసింది. HOCl is on strong heating, gives HCl and HClO3 are the products, boys. Balance in HCl and HClO3 3 times. 2HCl. సరిపోయిందా? Yes sir. Okay, అలాగే 3HOBr on strong heating gives 2HBr plus HClO3, sorry, HBr. అమ్మా దీన్ని క్లోరిక్ యాసిడ్, ఇది బ్రోమిక్ యాసిడ్. ఇంకేంటి యాసిడ్ అంటే చెప్తానండి, వెయిట్. క్లోరిక్ యాసిడ్ బ్రోమిక్ యాసిడ్ రెండు ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే బాయ్స్, బికాస్ when this dissolved in water they release the nascent oxygens. Because of these nascent oxygens, our Cl2O and Br2O ఏం చెప్పొచ్చు నేను, used as Oxidizing agent. bleaching agents and as well as oxidizing agents. ఒప్పుకుంటారా? బ్లీచింగ్ ఏజెంట్ గా కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి, బ్లీచింగ్ ఏజెంట్. నెక్స్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ రా, when Cl2O వాటర్ తో డిజాల్వ్ అయితే ఇది వచ్చిందండి. అలాగే NaOH బేస్ తో కనుక రియాక్ట్ అయితే దట్ గివ్స్ NaOCl ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, H2O అనా, H2O సోడియం హైపోక్లోరైడ్ సాల్ట్ ఫార్మ్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ అని చెప్పొచ్చు. Acidic oxide reacts with base, gives respect to salt and water.
What is the name of that salt? Sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite. These are the some preparation and properties of monoxides. Clear? Clear? Yes, sir. Next, dioxides. Dioxides. What are these dioxides? ClO2 and BrO2. Here we are restricted only up to ClO2. ClO2 restricted, which is yellow gas. ClO2 is a yellow gas. Okay, now first of all, preparation methods. Preparation methods. Manenu ClO2 దగ్గరే అయిపోతుంది. మన సిలబస్ చాలండి. Preparation methods. What are those? NaClO2, sodium chloride. ఇందాక చెప్పింది hypochlorite. It is a sodium chloride. So 2 moles. This one reacts with chlorine gas, gives NaCl plus ClO2. NaCl plus ClO2. Balance ra? 2 ClO2 na? NaCl plus 2 ClO2 ra. It is one of the preparation methods and most important preparation one ra. That is 2 AgClO2. O3. So 2 NaCl plus ClO2. ఏదమ్మా Fine 2 reaction. రాస్తారు ఎన్ని? 2 రాసే కదా అంటే 2 NaCl plus Product లో ClO2. 2 NaCl. ప్రొడక్ట్ లో 2 రావాలా? ఓకే ఓకే. ClO2 దగ్గర 2 ఉండదు సార్. ఉండదా? చూడు ఉంటుంది సార్, అది కరెక్ట్. ఆక్సిజన్ ఎలా బ్యాలెన్స్ అవుతుందా? ఉంటుంది సార్, ఉంటుంది సార్. బ్యాలెన్స్ అండి సరిపోతుంది. అంతే సార్. ఓకే 2 AgClO3 అండి. సో దీన్ని సిల్వర్ క్లోరేట్ ATE. ఇది ITE. Silver chlorate when reacts with chlorine gives AgCl plus ClO2. ఇంకేం వేస్తుంది సరిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ O2. AgCl plus ClO2 plus O2 రా. బ్యాలెన్స్ చేసి చూడండి ఒకసారి. 2 ఉంది కాబట్టి ఇది 2 AgCl. 2 AgCl అంటే chlorines 2 plus 2 ClO2 సార్. Sir, 2 ClO2, sir. 2 ClO2, sir. 2 ClO2. 2 ClO2 na balance ra. Balance, sir. Okay, so it is ClO2 preparation. Make it important, a colorless gas is released which is O2 ra, which is paramagnetic in nature. అది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ అలాగే రా one more important reaction అండి ఇది కూడా, that is KClO3 ra, potassium chlorate. Potassium chlorate plus H2O. when reacts with H2C2O4, that is nothing but oxalic acid. H2C2O4 oxalic acid gives ClO2 plus HC2O4 and CO2 బయటకు వస్తుందా plus H2C2O. ఇంకేం వచ్చే ఛాన్స్? మనకు కావాల్సిన ClO2 ఉంది, CO2 ఉంది, K2C2O4, K2C2O4 potassium oxalate, K2C2O4 ఇంకా హైడ్రోజన్స్ వాడలేదు కదా, H2O. This is the reaction boys. Balance it. Balance చేస్తే మన దగ్గర ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారా 2 times 2 అట్లా బ్యాలెన్స్ అనేవి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ అండి, 3 KClO3 potassium chlorate reacts with H2SO4, 3 moles H2SO4 gives
3KHSO4 bisulfate. Next, HClO4 chloric acid, perchloric acid, ClO2 plus H2O. మనకు కావాల్సిన ClO2 ఇదిగోండి ఇక్కడ ClO2. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారా, బ్యాలెన్స్ చేస్తే 3KHSO4 2ClO2 plus H2O. మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లోరిన్ +5 స్టేట్ లో ఉందిరా, ఇక్కడ క్లోరిన్ +7 స్టేట్ లో ఉందిరా, ఇక్కడ క్లోరిన్ +4 స్టేట్ లో ఉంది. ఏం చెప్తాను ఇప్పుడు? డిస్ప్రపోర్షనేషన్. అందుకని ఇది నోట్ చేశాను, డిస్ప్రపోర్షనేషన్ అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్. Disproportionation reaction. So these are preparation methods of our ClO2 and ClO2. So దీని స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ అని చూడండి ఒకసారి. దానికంటే ముందు ఒకసారి ప్రాపర్టీస్ కూర్చుంటాం. Properties about ClO2. What is the color of the ClO2, boys? Yellow gas. Already రాసినట్టు yellow gas. It is yellow colored gas. It is acidic oxide. దీన్ని కనుక మనం వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసాం అనుకున్నా ClO2 ని మనం వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే మైందా మన Cl2O ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే వచ్చింది HOCl వచ్చిందా. ఇక్కడ ఇది HClO2 ప్లస్ HClO3 రెండు వస్తాయి. HClO2 ప్లస్ HClO3 బ్యాలెన్స్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఏంటి మీరే, 2 క్లోరిన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్ రిక్వైర్మెంట్. 2ClO2 బ్యాలెన్స్ అయింది సార్. ఆక్సిజన్స్ 4 + 1 5. బ్యాలెన్స్ రండి. నేమ్ వచ్చి దీన్ని క్లోరిక్ యాసిడ్, క్లోరస్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ క్లోరస్ యాసిడ్, ఇది క్లోరిక్ యాసిడ్. అంటే ఏం చెప్పవచ్చు, ఇప్పుడు మనం దీనికి వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఈ 2 యాసిడ్స్ వచ్చినాయండి. ఇప్పుడు ఈ 2 యాసిడ్స్ నుండి వాటర్ రిమూవ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద మిక్స్డ్ అన్హైడ్రైడ్ అంటున్నాను రా. మిక్స్డ్ అన్హైడ్రైడ్ ఆఫ్ HClO2 and HClO3. కీప్ ఇన్ మైండ్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని సాల్ట్ మన రియాక్షన్ అంటే ఇక్కడ మిక్స్డ్ అన్హైడ్రైడ్ దానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఇఫ్ ది ClO2 రియాక్ట్స్ విత్ NaOH, NaOH రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారా రెస్పెక్ట్ కరస్పాండింగ్ NaClO2 plus NaClO3 plus H2O the production. NaClO2 plus NaClO3 plus H2O. So very important reaction. అలాగే BrO2 తో రియాక్షన్ చేసిన Br2 మన ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. సిమిలర్ రియాక్షన్ విత్ Br2 ఆల్సో పాసిబుల్. BrO2 when reacts with NaOH, this one also gives NaBrO2 plus NaBrO3 plus H2O. Balance చేసుకున్నాం తర్వాత. So these are, that is why ClO2 is the anhydride of mixed anhydride of HClO2 and HClO3. HClO2 and HClO3 very important point really. ఇక నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ కి వద్దాం ఒకసారి. ఈ స్ట్రక్చర్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ అండి ClO2 సైడ్. స్ట్రక్చర్ అండి. వన్స్ ClO2 మనం డిస్కస్ ఒకసారి వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. క్లోరిన్ 7th గ్రూప్ కాబట్టి 7 ఎలక్ట్రాన్స్. ఆక్సిజన్ 6 గ్రూప్ కాబట్టి 6 ఎలక్ట్రాన్స్. 7 + 16. ఆక్సిజన్ 6 + 6 అంటే 12 రా. అంటే టోటల్ మీకు 19 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్? ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ కనుక మనం నోట్ చేస్తే Cl సైడ్ ఆక్సిజన్ సైడ్ యాంగులర్ మాలిక్యూల్ అండి. మినిమం ఒక బాండ్ పేరు అయితే నోట్ చేయాల్సిందే కదా. ఈ రెండింటికి నోట్ చేశాను. అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయిరా. ఎవ్రీ ఐటమ్ మస్ట్ అటైన్ 8 ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అని. ఫర్ దట్ పర్పస్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ 2 బాండ్స్ అయినాయి కాబట్టి హాలోజన్ హ్యాస్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. దీనికి 3
3 + 2 8 దీని కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? కంప్లీట్ అయిన కానీ దీని డేటివ్ బాండ్ తో రీప్లేస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దీనికి వస్తే 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ +1 ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ 4 ఉన్నాయిరా. ఇంకా దీనికి ఇంకొక బాండ్ నేను ఇక్కడ నోట్ చేశాను అనుకున్నా. ఇప్పుడు దీనికి 8 అయిపోయినాయా? 2 + 2 + 2 + 2 8 అయిపోయినాయి. ఇంకా నీ దగ్గర 8 + 8 16 అయిపోయినాయి. నీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంకా 19 ఉన్నాయండి. 19 అంటే ఒక 2 లోన్ పేర్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను ఫ్లోరిన్ కి. లోన్ పేర్ చేస్తే 2 + 4 + 2 రా. ఇది 8, ఇది 8, ఇది 8 అంటే 8 + 8 + 8 అంటే ఇది ఒక 8 8 16 17 18. బట్ నీ దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంట్రా? 19 ఎలక్ట్రాన్స్. మరి ఆ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేయాలి? అదేంట్రా అంటే ఇక్కడికి వస్తుందండి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఎన్ని ఉన్నాయి? బాండ్ అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ దీంట్లో? 3. ఆర్డర్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్. సో కాబట్టి నీకు ఇక్కడ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ClO2 has odd electron bond అండి. సో డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టరే బట్ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ మెయింటైన్ అవుతుందిరా. సో ఇక్కడ వచ్చి బాండ్ యాంగిల్ వచ్చి నీకు 117 degrees రా. 117 degrees. ఇప్పుడు ఈ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ నీకు రెజొనెన్స్ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెజొనెన్స్. Cl ఆక్సిజన్ day2 బాండ్ ఓరా. నెక్స్ట్ 2 pairs ఇక్కడ దీనికి ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ ఇదేంటి. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెజొనెన్స్. మరి ఇప్పుడు ఈ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ దిస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డైమర్? డైమర్ స్టేట్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకుముందు NO2 దగ్గరికి వచ్చాంరా. సో NO2 కాస్త ఇక్కడ కూడా చూడండి, నైట్రోజన్ 5 + 6 + 6 12 ఓవరాల్ 17 అండి. ఇది కూడా కరెక్టేనా? అంటే ఇక్కడ కూడా నీకు ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ వస్తుందిరా. నైట్రోజన్ దగ్గర నీకు ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిక్స్ చేసామని గుర్తు చేసుకోండి స్ట్రక్చర్ లో. ఇక్కడ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది అంటే లోకలైజ్డ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది ఒక చోట. కాబట్టి ఈ నైట్రోజన్ ఇంకో నైట్రోజన్ దగ్గర ఉన్న దాంతో నీకు డైమరైజేషన్ జరిగింది. బట్ ఇక్కడ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ నీకు బాండ్ లో ఉండి రెజొనెన్స్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయింది. దట్ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ నాట్ ఇన్ స్టేట్, నాట్ లొకేటెడ్ ఎట్ వన్ పాయింట్. Boys, this is odd electron. This is not delocalized electrons అండి. This is delocalized electrons. మరి డీలోకలైజేషన్ ఉన్నప్పుడు బాండ్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అంటే లేదండి. అంటే డైమరైజేషన్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అంటే లేదు. సో బికాస్ దిస్ ఇస్ డీలోకలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, నో డైమరైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. No dimerization takes place. Why not? Why not dimerization takes place? చెప్తారు ఇప్పుడు. ఇక్కడ NO2 dimerization లోకి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, బట్ ClO2 is not involved in dimerization because in ClO2 that odd electron is in delocalization because of this. అదే NO2 లో అయితే delocalization ఉండదండి. That is fixed at one location. So that to nitrogen దగ్గర unpaired electron మిగిలిపోతే that unpaired electron bonded with another nitrogen of NO2. ఓకే, అనదర్ NO2 మాలిక్యూల్. దాంట్లో ఆ రెండింటిలో నీకు డైమరైజేషన్ జరిగి NO2 కాస్త N2O4 గా నీకు డైమర్ స్టేట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇలాంటి పాసిబిలిటీ ఇక్కడ లేదండి. బికాస్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్, దట్ ఇస్ నాట్ లోకలైజ్డ్, విచ్ ఇస్ డీలోకలైజ్డ్. అమ్మా ఈ పాయింట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. ఓకే, సో therefore ClO2 not delocalized, that is not dimerized. Because of presence of unpaired electron, this ClO2 is a paramagnetic. ఒప్పుకుంటారా? Yes, sir. Sir. So ClO2 is a paramagnetic end. Okay. Next, is this colored or colorless? Colored. Already yellow color Colored. So colored. So that is all about our ClO2 structure. Clear? Yes, sir. So bond angle is 117 degrees. Bond angle is 117 degrees. Next one. Hexoxides. Monoxides అయిపోయింది, డయాక్సైడ్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ హెక్సాక్సైడ్స్ ఆర్ హెక్సాక్సైడ్స్. మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి. హెక్సాక్సైడ్స్, మనకి హెక్సాక్సైడ్ సైడ్ నుండి మనకి క్లోరిన్ సైడ్ నుండి అయితే డైమర్ Cl2O6 అని, బ్రోమిన్ సైడ్ నుండి BrO3 అని చూపించామండి. అంతేనా? అంతేనా?
సో ఇప్పుడు మనకి దీని గురించి డిస్కషన్ పెడుతున్నారు, ఇక్కడ దీని గురించి డిస్కషన్ లేదురా. సో వీఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు CL02, Cl2O6 అండి, Cl2O6. ఓకే, మా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ రెడిష్ ఆయిలీ లిక్విడ్ అండి, రెడిష్ ఆయిలీ లిక్విడ్, లీస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్ రా. లీస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకో చెప్తానండి. ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్, ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లోజివ్ కాంపౌండ్. బాయ్స్ మనం చాలా చోట్ల ఎక్స్ప్లోజివ్ అనే టర్మ్ వాడుతూ ఉన్నారా సార్? వెన్ ఏ కాంపౌండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లోజివ్, ఎలా చెప్తారా? ఆ కాంపౌండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ అన్న దానికి ఎవిడెన్స్ ఏం చెప్పొచ్చు? ఒక కాంపౌండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ అని ఎలా చెప్తాం? అమోనియం నైట్రేట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లోజివ్స్. అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను చెప్పే ఈ పాయింట్ జనరల్ పాయింట్ అండి. ఒక కాంపౌండ్ నీకు ఎక్స్ప్లోజివ్ అవ్వాలి అంటే ఆ కాంపౌండ్ లో నీకు క్యాటయాన్ ఉంటుంది, యానయాన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ క్యాటయాన్ ఈ యానయాన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది అనుకోరా. నౌ ద కాంపౌండ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోజివ్. అండ్ వన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండ్ వన్ ఈజ్ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. క్యాటయాన్, యానయాన్. ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు అమోనియం అయాన్ తీసుకున్నావు కదా, అమోనియం నైట్రేట్ NaH4+, NO3-, ఇది ప్లస్ అయాన్. NO3- అయాన్ మనకి గుడ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ రా, ఇది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ రా. ఈ రెండు రియాక్ట్ అవుతాయండి, రియాక్ట్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోజివ్ అండి. నెక్స్ట్ అలాగే NO2 తీసుకున్నారా, ఇది కూడా ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండి. సో దేర్ఫోర్ దట్ కెన్ ఆల్సో ఆక్సిడైజ్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్. నౌ ఇట్ బికమ్స్ ఎక్స్ప్లోజివ్. అంటే ఒక కాంపౌండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ అవ్వాలి అంటే దట్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ ఆఫ్ దట్ సాల్ట్ itself involved in the reaction. So now the compound is explosive. అలాగే ఇక్కడ కూడా నీకు Cl2O6 is also an explosive. Why not? And why అన్నది చూద్దాం ఒకసారి. It is also explosive component. ఎలా ఎక్స్ప్లోజివ్ ఐడెంటిఫై చేయగలరా ఈసారి? Which of the following are explosive అని అడుగుతూ ఉంటారు ఒక్కోసారి. ఎన్నని గుర్తుపెట్టుకుంటాం? ఎక్స్ప్లోజివ్ అవ్వాలంటే ఇది కండిషన్. Now preparation methods of Cl2O6. Preparation methods of Cl2O6. That is oxidation of, that is treatment of ClO2 with oxidant. ClO2 with oxygen for ozone. Reaction of, that is oxidation of ClO2 with ozone, and so that gives Cl2O6 plus O2 is the product. సో ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఓజోన్ లో రాసుకోవడం తెలుసుకోవచ్చు. బ్యాలెన్స్ చేసి చూడండి ఒకసారి. ఇది 2 times, ఇది 2 times, ఇది 2 times. సరిపోయిందా? ఓకే, దట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ClO2 విత్ ఓజోన్ గివ్స్ Cl2O6. ఇట్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ మెథడ్ బాయ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీస్, వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మా Cl2O6 కదా, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డైమర్ ఆఫ్ ClO3 గా ఫీల్ అవుతారు. సో డైమర్ ఆఫ్ ClO3, ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డైమర్ స్టేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అండి. నెక్స్ట్ Cl2O6 రా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇప్పుడు ClO3 రా, నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకసారి కౌంట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా నాకు. 43 సార్. అమ్మా బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేయండి. దట్స్ ఎనఫ్ టు us. ఇది 7, 25 సార్. 7 plus 6, 6 అంటే 3, 6, 18, 18 plus 4, 6, 24 plus 1, 25 ఎలక్ట్రాన్ రా. ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్, ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్? ఆడ్. ఆడ్ అండి. ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జనరల్ కలర్డ్ అండి. ClO3 ఈజ్ కలర్డ్ రా. సో దీంట్లో నీకు అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండేసరికి దాని డైమర్ కూడా కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేసింది అన్న దానికి చూపిస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద డైమర్. నోట్ చేయండి పాయింట్స్. ఏ డైమర్ ఆఫ్ ClO3 అండి. ఓకే, సో ఇది ఏ కలర్ లో చెప్పామని? వాట్ ఇస్ ద కలర్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్? yellow. Reddish color and reddish oily. red color is due to
the unpaired electron present in ClO. Unpaired electron present in ClO3. Okay, so very 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 important. కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ మాలిక్యూల్ అని చెప్పొచ్చా? Sure. So considered as మమ్మల్ని పర్టికులర్ గా చెప్పండి ClO2 ClO3 considered as odd electron molecule. ClO3 considered as odd electron molecule. ఇప్పుడు దీన్ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటో చూడండి. Cl2O6 కదా, దీన్ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తున్నాను చేస్తే that gives HClO3 plus HClO4. HClO3 plus HClO4 balance ra balance. HClO3 ra chloric acid, ఇది perchloric acid. Chloric acid, perchloric acid. So therefore it is also considered as mixed anhydride avacha, Anhydride of HClO3. mixed anhydride of HClO3 and HClO4. Cl2O6 is considered as a mixed anhydride of HClO3 and HClO4. Very very important. ఇప్పుడు దీన్ని NaOH రియాక్షన్ చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుంది చెప్పండి. Cl2O6 when reacts with NaOH, what we expect H? NaClO3 plus NaClO4. Yes, so product వచ్చి NaClO3 plus NaClO4 plus H2. బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి తర్వాత, ఓకేనా? సో ఇది పాసిబిలిటీ ఏంటి. నౌ వాట్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ ClO6? మా ఈ స్ట్రక్చర్ మీద చాలా గందరగోళం ఉందా, అదేంటో ఒకసారి చూడండి. సార్ కెన్నోన్ సన్ఫ్లవర్ సార్. ఓకే ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ Cl2O6 Cl2O6 దీని స్ట్రక్చర్ వచ్చి మనకి చూడండి రా, Cl చూడండి ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ రా, 7th గ్రూప్ ఎలిమెంటేగా. Yes sir. 7th కాబట్టి it can form 7 bonds and it can form 7 bonds రా. ఆ 7 bonds ని ఇదిగోండి రా, డబుల్ బాండ్ ఓ డబుల్ బాండ్ ఓ డబుల్ బాండ్ ఓ ఈక్వల్ షేరింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాను రా 6 ఆక్సిజన్స్ ని. సో 6 bonds అయిపోయినాయి ఈచ్ క్లోరిన్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య బాండ్ చూపించు. నౌ ఎవ్రీ క్లోరిన్ హ్యాస్ 7 bonds. Every chlorine has 7 bonds. It is one of the structures, boys. అలాగే దీన్ని ఎలా నోట్ చేయొచ్చు అంటే Cl రా, మొత్తం 3 ఆక్సిజన్స్ ని ఇదిగోండి మామూలు సింగిల్ బాండ్స్ స్కెలిటన్ స్ట్రక్చర్ నోట్ చేస్తున్నాను రా, అంటే డబుల్ బాండ్ ఓగానే ట్రీట్ చేయండి స్కెలిటన్ స్ట్రక్చర్. ఇంకోటి ఇదిగోండి ఇది. సో క్లోరిన్ హ్యాస్ ఎంప్టీ d address, boys. That is why ఈ ఆక్సిజన్ దీనికి ఎలక్ట్రాన్, ఆక్సిజన్ లోన్ పేరు ఉంటుంది కదా, దీన్ని డొనేట్ చేసింది, దీనికి డొనేట్. అంటే క్లోరిన్ కి బ్రిడ్జ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా మనం నోట్ చేయొచ్చు. ఆక్సిజన్ బ్రిడ్జ్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో పాసిబుల్, బాయ్స్. సో క్లోరిన్ హ్యాస్ ఆక్సిజన్, దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్, దిస్ స్ట్రక్చర్. బట్ ఈ రెండిట్లో ఏది అన్నది ఇంకా క్లారిటీ లేదా, ఇంకా క్లియర్ గా చూపించుకుంటే. సో రీసెంట్ డేస్ లో ఇంకో స్ట్రక్చర్ కూడా ప్రపోజ్ చేస్తారా, ఏంటంటే అది ఇన్ రీసెంట్ డేస్ the structure is like this: Cl O O O O O O and one oxygen bridge structure note చేశారు. and unbalanced, it is unbalanced, unsymmetrical structure అని చెప్పొచ్చండి. unsymmetrical structure అంటే ఇక్కడ నీకు ఈజీగా ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. సార్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది అన్నదానికి ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ఉందా మీ దగ్గర అంటే, సో రీసెంట్ డేస్ లో రియాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. దట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రియాక్షన్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రీసెంట్ డేస్ డెవలప్డ్ అండి. వాట్ ఇస్ దట్ రియాక్షన్? when Cl2O6 reacts with HF రా, HF అంటే H ప్లస్ అని F మైనస్ అని కదా మనకి HF. సో ఇప్పుడు ఇది కనుక నీకు రియాక్షన్ లోకి వచ్చి ClO2 అలాగే ClO4 రావాలి మన లెక్క ప్రకారం, అవునా? సో ClO2
అమ్మ ఇది ఎక్స్ట్రా ఆక్సిజన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, నీకు నెగిటివ్ అవుతుంది. ఈ పార్ట్ నెగిటివ్, ఈ పార్ట్ పాజిటివ్ కింద ట్రీట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు దీనికి ఎఫ్ వస్తుందిరా. దట్ మీన్స్ ఎఫ్ ClO2 ప్లస్ దీనికి హెచ్ వస్తుందిరా. దట్ గివ్స్ HClO4. ఇవి అబ్జర్వ్ చేశారు రియాక్షన్. దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ అప్లికబుల్ బాయ్స్. అబ్జర్వ్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటే తప్పితే నాకు పాసిబుల్ అండి. అవునా? సో దట్ ఇస్ వై ఇన్ రీసెంట్ డేస్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి, ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి లైక్ దిస్. సో దీనికి ఎవిడెన్షియల్ రియాక్షన్ ఉందండి. సార్ ఇప్పుడు ఎంతకీ మరి ఫైనల్ గా మీరు ఏ స్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే, సో మనకి ఇంకా క్లారిటీ లేదు. సో సంథింగ్ ఎవిడెన్షియల్ రియాక్షన్ ఇదేనండి, బట్ నాట్ ఇన్ పర్టికులర్ క్లారిటీ వైస్. స్టేబుల్ కూడా అదేనా సార్? అంటే ఆల్మోస్ట్ Cl2O6 ఈజ్ అన్స్టేబుల్ అండి. Cl2O6 అనేది ఒక రకంగా అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ రా. కాబట్టి ఏది స్టేబుల్ చెప్పడం కూడా కష్టమేనండి. ఓకే ఓకేనా? So this is about Cl2O6 ra. Cl2O6. Next one, heptoxide. ఫార్ములా మన దగ్గర ఉన్నది Cl2O7 రా. Heptoxide. It is a colorless liquid. Heptoxide, a colorless liquid, boys. How to prepare? So it is anhydride of HClO4. Ma HClO4 తీసుకున్నాను 2 moles. దీన్ని P4O10 phosphorus pentoxide is a good dehydrating agent, boys. ఆ dehydrating agent తో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే సో -10 degrees centigrade అట. సో డిహైడ్రేషన్ జరుగుతుంది అంటే 2HCl కదా, HClO4 and 1 more molecule తీసుకుంటే H2O లాస్ అవుతుంది. H2O లాస్ అయితే ఏమి మిగిలిందో చూడండి, ఇక్కడ O3 అక్కడ Cl2O7 ప్లస్ ఈ వాటర్ దీనికి వచ్చి యాడ్ అయితే వాట్ ఇస్ ద బై ప్రొడక్ట్? HPO3 మెటాఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. మరి in all these dehydration reactions, P4O10 converts into HPO3. మెటాఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నట్టు గుర్తు. సో కాబట్టి ఫైనల్ రియాక్షన్ రా HClO4 2 times, ఇది 2 times. 2 times ఏంటి ఇది? 2 times సరిపోద్దా? 4 times కావాలేమో. అప్పుడు ఇది 4 times సార్, ఇది 4 times, 2 times, ఇది 4 times. సరిపోయింది ఇప్పుడు? Okay, this is the reaction, boys. This is the reaction. So that is a way to prepare ClO6. Cl2O7. అమ్మ ఇప్పుడు మన Cl2O7 వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందా? HClO4. So that gives 2 moles H. It is perchloric acid. ఇంకా యాసిడ్ వస్తే ఇది ఒకటి సరిపోద్దా? దాని నుండి మనం వాటర్ రిమూవ్ చేస్తాం. Therefore Cl2O7 is the anhydride of HClO4. సింగిల్ యాసిడ్ నుండి వచ్చింది కాబట్టి ట్రూ anhydride అంటాం. It is the true anhydride of HClO4. That is a perchloric acid. True anhydride. Okay na? It is a strong oxidizing agent, boys, because chlorine is in highest oxidation state. Always it can involve in the reactions by decreasing its oxidation state. It is the strong oxidizing agent. Okay. Next, alage strong acid ga kuda treat cheyachandi. Highest oxidation state. So oxidizing agent and strong acidic also. Acidic also అని చెప్పొచ్చు. Acid compound అని చెప్పొచ్చు. Now what is the structure of this Cl2O7? Cl2O7 స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి మా టోటల్ ఇందాట్లానే క్లోరిన్ 3 ఆక్సిజన్స్ రా, డబుల్ బాండ్స్ అని ఫీల్ అవ్వచ్చు మీరు. స్కెలిటన్ స్ట్రక్చర్ నోట్ చేస్తున్నారు. ఆక్సిజన్ రా విత్ Cl, ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్. ఇట్ ఈస్ Cl2O7. Cl2O7 ఒక్కసారి బాండ్ యాంగిల్స్ రా. ఇట్ ఈస్ 118
0.6 degrees and bond angle. Next, ఇది వచ్చి 115.2 degrees. 115.2 degrees bond angle. Next, CLO bridge bond length వచ్చి 170.9 picometers. 170.9 picometers. Terminal వచ్చి 140.5 picometers. ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసేయండి. CLO terminal bond length is less than that of bridge bond length. కరెక్టేనా? Yes, sir. CLO terminal bond length is less than that of bridge bond length. Next, terminal OCLO. So bond angle at chlorine is 115, at oxide 118. central oxide 118 118. So కాబట్టి bridge bond angle is more. greater than that of terminal bond angle. కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Bridge bond angle greater than terminal bond angle. Right? Next, bridge bond length. Bridge bond length greater than Terminal bond length. terminal bond length. ఇలా అడుగుతున్నానండి బిట్స్, అందులో నేను ఈ నోట్ చేసింది దీంట్లో. Bridge bond length, terminal bond length. This is about chlorine heptoxytetra Cl2O7. Cl2O7. Next, iodine side ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆక్సైడ్ ఉందండి, దట్ ఈస్ I2O5. అది కూడా చూసేద్దాం. IO2 plus and IO2 minus. I2O5. Iodine cyanide oxide. సో అమ్మా దీనికి వాటర్ యాడ్ చేస్తాను అనుకోండి, విత్ వాటర్ మనకేమొచ్చే ఛాన్స్ ఉందో చూడండి. HiO3. 2 times అవకాశం HiO3. ఉందా? Yes, sir. 2 times Okay, na? HiO3. 2 times, sir. Therefore, anhydride of HiO3. HiO3. It is the anhydride of HiO3. మా ఇది white solid అంటారు. It is white solid. Okay. So this is used to estimate carbon monoxide. Carbon monoxide estimation reaction use chestunnaranta. What is that? I2O5 when reacts with carbon monoxide gives I2 plus 5 moles react ayi 5 CO2 is the product. సో దీని బేస్ ఆ CO2 ఎంత వచ్చింది ఏంటి అన్న దాని బేస్ చేసుకుని నేను ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ తీసుకుంటారా? ప్రిపరేషన్ మెథడ్ తీసుకుంటే 2HiO3 అండి, దీంట్లో వాటర్ రిమూవ్ చేస్తే వస్తుందిగా. సో 195 degrees centigrade water is evaporated, that gives I2O5. It is the preparation method of I2O5. Okay, next I2O5 at above 300 degrees centigrade decomposed to its elements. అంటే ఏంటి? I2O5 ని 300 దాకా మనం హీట్ చేసాం అనుకోరా, I2 plus O2 గా డివైడ్ అయిపోతాయి. I2 plus O2 బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే 2 times, ఇది 2 times, ఇది 5 times, 5 times. సో ఎలిమెంట్స్ గా డికంపోజ్ అయిపోతాయి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, దీని స్ట్రక్చర్ వస్తే I2O5 స్ట్రక్చర్ వచ్చి దట్ ఈస్ I2 oxygens రా టెర్మినల్, 1 oxygen is central, iodine, 2 oxygens. మా నీకు ఒక డబుల్ బాండ్ పోస్తా నో డౌట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ బాండ్ లెన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఏ 2 బాండ్ లెన్స్ మనకు సేమ్ కొనవండి. సో నోట్ చేయండి, ఆల్ IO బాండ్ లెన్స్
are different. So this is about I2O5. This is about I2O5. So this is our oxides and so oxides of our 17 group elements in particular for halogens. So this is the end of oxides and next topic oxyacids, boys. Next subheading, boys, oxyacids. Oxyacids. What are these oxyacids? Our halogen with oxygen and hydrogen. That means that the combination releases H+. That is why that is called as acidic in nature. That is why oxyacids. So ఇక్కడ మనకు వచ్చి halogens మనకి different types of oxyacids depending on their oxidation states. So tabular form, boys, note down the tabular form. Type of oxyacids. That is the name of oxyacid. Next, oxidation state of our halogen. So fluorine type of fluorine can form fluorine, bromine, iodine. So first one, formula is HOX type compound. This is called as hypohalous acid. Hypohalous acid. Here our halogen is +1 oxidation state. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Correct. Correct? So fluorine side, the only one oxyacid is possible, and that is HOF. It is HOCl, HOBr, HOIN. These are possible oxyacids from that. That means every element can form hypohalous acid. The only oxide, ఇక్కడ fluorine మనకి +1 state లో ఉంటుందా? Please be conscious. Oxidation state of fluorine in HOF is +1. So మనం ఎప్పుడు exhibit. It is very least stable compound. Very unstable compound, boys. Okay, here fluorine is in +1 oxidation state. Next, second one, that is దీని కన్వీనియంట్ గా నేను ఎలా రాస్తున్నాను, HXO అని కూడా రాసుకుంటున్నాను. HXO2 O నెక్స్ట్ O2 ఒక ఆక్సిజన్ రైట్ చేసాను. HXO2 ఇట్ ఈస్ హాలస్ యాసిడ్. హాలస్ యాసిడ్. సో అమ్మ ఫ్లోరిన్ నీకు ఇక్కడ వచ్చి అవర్ హాలోజన్ +3 స్టేట్ లో మెయింటైన్ అవుతుందా? ఫ్లోరిన్ నీకు ఫామ్ చేయదండి. The only halous acid formed by fluorine, bromine, iodine also not possible. Bromine, iodine not possible. So halous, ఇది hypochlorous acid name. దీనికి వచ్చి chlorous acid. సో మన డిస్కషన్ అంతా క్లోరిన్ దగ్గరే ఉంటుంది. Chlorous acid. Next, here chlorine is in +1 oxidation state, chlorine is in +3 oxidation state. Third one, HXO3. That is halic acid. Halic acid. Here our halogen is in +5 state. Not possible, boys. Next, everyone can possible, boys. That is HClO3, HBrO3, HiO3 possible. It is chloric acid. Chloric acid. Okay. Next, fourth one, that is HXO4, perchloric acid. Halic. Boys, no peroxy bond. Mind it. సో జనరల్ గా మనకి పెర్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే పెరాక్సీ బాండ్ ఉందేమో అనుకుంటారా? పెరాక్సీ బాండ్ ఉంటేనే పెర్ అని చెప్పాను, నేను కూడా చాలా సార్లు చెప్పానండి. బట్ ఇన్ పెర్క్లోరిక్ యాసిడ్ సిరీస్, నాట్ పెర్క్లోరిక్, Perhalic, sir. పెర్హాలిక్. పెర్హాలిక్ సిరీస్ నో పెరాక్సీ బాండ్ ఇస్ దేర్. సార్ మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు పెట్టారు సార్ అంటే సీక్వెన్షియల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి
నైట్రోజన్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయిరా. HNO ఉంది, HNO2 ఉంది, HNO3, HNO4. HNO4 ఏమేం చెప్పాము, పారనైట్రిక్ యాసిడ్ అన్న. అలాగే ఫాస్ఫరస్ సైడ్ నుండి మనకి H3PO3 ఉంది, H3PO4 ఉంది, H3PO5 కూడా ఉంది. పాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అన్న. అక్కడ పెరాక్సీ బాండ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సల్ఫర్ సైడ్ నుండి H2SO4 ఉంది, H2SO3 ఉంది, SO4 ఉంది, SO5 ఉంది. అంటే అక్కడ కూడా మనకి పెరాక్సీ బాండ్ వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ కూడా సీక్వెన్షియల్ స్టడీస్ లో కన్వీనియంట్ గా ఉంటుందని పెరా అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాను తప్పితే హియర్ నో పెరాక్సీ బాండ్. ద ఆక్సీ యాసిడ్ వితౌట్ పెరాక్సీ బాండ్ ఈజ్ పారాహాలిక్ యాసిడ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. నో పెరాక్సీ బాండ్. No peroxy bond. So here our halogen is in +7 oxygen state. So this is not possible, boys. Here HClO4, HBrO4, HiO4 possible, and the name of this one is perchloric acid. Perchloric acid. Okay. So in particular, in our syllabus, mostly from our textbook side, only chlorine oxy acids are there. In all these chlorine oxy acids, in all these cases, chlorine is the central atom. Chlorine is the central atom. That chlorine is in sp3 hybridization. Structure is tetrahedral. But shapes are different. Shapes are different. Note చేయండి. సో ఇది వచ్చి లీనియర్ అని, ఇది వచ్చి యాంగులర్ రా, ఇది పిరమిడల్ రా, ఇది టెట్రాహెడ్రల్. వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ oxy acids, possible oxy acids. The only oxy acid possible from chlorine side is HOF. There chlorine is in +1 oxygen state. No doubt that +1 oxygen state. Okay, so tomorrow, just a minute. So this is the end of our oxy acids. This is the starting of our oxy acids. So tomorrow we will continue, guys. Thank you. Okay, sir.